నమస్తే జిల్లా వాణి న్యూస్ కు స్వాగతం. నా పేరు తరంగిణి. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలిపిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనకాపల్లి ఎంపీ. ఏపీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకార భారత్ సమగ్ర అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్న డాక్టర్ సత్యవతి. పార్టీలో నమ్మకంతో వైసీపీలోకి చేరిన వారికి సముచిత స్థానం కల్పించడం జరుగుతుందన్న పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి. జీవీఎంసీ 97వ వార్డు కార్మిక నగర్ సిపిఎం నాయకురాలు రజనీతో సహా పలువురిని పార్టీ కండువాలతో ఆహ్వానించిన ఆదిత్యరాజ్. మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ రాష్ట్ర వైస్ చైర్మన్ నియమితులైన ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు డాక్టర్ మేడపాటి. లయన్స్ క్లబ్ గొల్లల మామిడాడలో డాక్టర్ భామిరెడ్డి సత్కరించిన శ్రీ సూర్య. అయ్యప్ప ఆలయ కమిటీ సభ్యులు. అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్ రాయవరం మండలం సైతారుపేటలో ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొన్న రాజం ఎమ్మెల్యే. పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం వైసీపీ ఇన్ఛార్జిగా సీఎం నియమించడంపై నాయకుల మద్దతు కోరిన కంబల జోగులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున అనకాపల్లి ఎంపీ డాక్టర్ బీసెట్టి సత్యవతి పార్లమెంట్లో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ప్రస్తావించారు. జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్లో సానుకూల పరిణామాలు, దాని నివాసితులకు సురక్షితమైన మరియు శాంతియుత వాతావరణాన్ని నిర్ధారించడం మరియు భూమికి 15 లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆదిత్య మిషన్ను విజయవంతంగా ప్రారంభించడం వంటి వాటితో సహా ప్రభుత్వం సాధించిన ముఖ్యమైన విజయాలకు ముందుగా అభినందనలు తెలియజేశారు. చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై తన జెండాను ఉంచి ఆవిష్కరణలను పెంపొందించడానికి అంతరిక్ష రంగాన్ని స్టార్ట్ అప్లకు తెరవడం ద్వారా భారతదేశం యొక్క సంచలనాత్మక ఫీట్ అభినందనీయమని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం భారత్ సమగ్ర అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అని తెలియజేశారు. Thank you very much for allowing me to participate in the motion of thanks to Honorable President's address from YSR Congress Party under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. First of all, I congratulate the government for its noteworthy achievements, including positive developments in Jammu and Kashmir, ensuring a safe and peaceful environment for its residents, and the successful launch of the Aditya mission, reaching a distance of 15 lakh kilometers away from Earth. India's groundbreaking feat of placing its flag on the southern pole of moon and opening the space sector to startups is commendable for fostering innovation. So I also commend the government for steering India to become the fastest growing majority economy amidst a global crisis, maintaining a growth rate exceeding 7.5% for 2 consecutive quarters. Chairperson sir, however, I would like to take this opportunity to offer a few suggestions concerning the key points highlighted in the President's speech, particularly in relation to the role of Andhra Pradesh in the future of India's growth. First one is regarding food and public distribution. So increasing coverage of ration cards under National Food Security Act 2013. Commending the government's commendable initiative to provide free ration to 80 crore people during the COVID-19 pandemic, along with the recent extension for 5 more years, there are critical issues regarding the coverage of the center's ration cards under the National Food Security Act 2013 NFSA in Andhra Pradesh that need immediate attention. So the challenge of insufficient coverage under NFSA 2013 in Andhra Pradesh, primarily due to relying on the 2011 census for ration distribution, has been discussed in various center-state meetings. So pursued with the Department of Food and Public Distribution, DFPD and Niti Aayog, the state has issued rice cards and provided rations to over 56 lakh families, incurring a cost exceeding rupees 5,527 crores. Niti Aayog recommends reallocating unutilized quota, urging prompt action from the Ministry of Statistics and Program Implementation for a fresh household consumption expenditure survey, HCES, and comprehensive examination by DFPD. So a revision in the methodology for identifying NFSA beneficiaries
and a new census are urgently requested, along with government compensation for expenses incurred in extending benefits to those excluded by the central government. This is the demand from the state of Andhra Pradesh. And the second point, Honorable Chairperson, sir, climate change vulnerability. So climate change poses a significant threat to India, manifesting in disruptive weather events from El Nino to record-breaking heat waves. This overarching concern impacts various facets of the country, including threat to food security, extreme weather events, cyclone and heat waves. In light of the history of nearly 60 cyclones in the last 5 decades, causing damages totaling around rupees 87,000 crores, I urge the government to institute a permanent central fund to compensate cyclone victims in Andhra Pradesh. The financial support from this fund will be essential for the rehabilitating annual victims, repairing infrastructure damages, and establishing climate-resilient infrastructure and communication networks to enhance emergency response capabilities. Furthermore, the Finance Minister's announcement of Blue Economy 2.0 during the interim budget to promote climate-resilient activities and sustainable development in coastal areas brings hope that these efforts align effectively with climate challenges, ensuring adequate central assistance for states like Andhra Pradesh. And regarding health and family welfare, Honorable Chairperson, sir, high output of pocket spending on healthcare. Although government spending on healthcare in India has increased since 2013-14, patients still bear nearly half of all health costs directly in regard to medicines, diagnosis, and other medical expenditures. In 2018-19, while 40.6% of health spending was covered by the government, 48.2% still came from patients, according to the Economic Survey 2022-23. Thus, despite improvements in states' healthcare funding, the burden of healthcare costs on individuals remains substantial. On average, Indian families allocate 7.9% of their entire annual household expenditure to healthcare, emphasizing the ongoing challenge of high out-of-pocket health spending. So the government's flagship program Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY has experienced lower actual spending compared to the proposed budget estimates in the fiscal year 2022-23. The scheme's actual spending was rupees 6185.80 crores, although the proposed estimate for financial year 23-24 was rupees 7200 crores. So, Honorable Chairperson, sir, Dr. YSR Arogyashri Health Scheme, a government-sponsored healthcare initiative in Andhra Pradesh, on the other hand, ensures universal health coverage for all its beneficiaries. It addresses primary care by offering free screening and outpatient consultations in health camps and network hospitals, eliminating additional out-of-pocket expenses for its beneficiaries. So the scheme provides end-to-end cashless services for identifying diseases under secondary and tertiary care through a network of service providers from ఎన్నికల తరుణంలో దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో చోటు చేసుకునే రాజకీయ పార్టీల నందు నెలకొనే చేరికల పరంపర అన్ని చోట్ల ఉత్సాహవంతంగా సాగుతుంది. ఈ దిశలో కమ్యూనిస్టుల కోటల్లా ఉండే కొన్ని కాలనీల నుంచి వందలాది మంది వైసీపీలో చేరడం చర్చనీయాంశమైంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం జీవీఎంసీ 97వ వార్డ్ కార్మిక నగర్కి చెందిన సుమారు 100 మంది మహిళలు, యువకులు స్థానిక సిపిఎం నాయకురాలు రజనితో కలిసి రాంపురం ఎమ్మెల్యే అదీప్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా స్వయంగా ఎమ్మెల్యే వారిని పార్టీ కండువాలతో సత్కరించి సభ్యత్వం అందించారు. అనంతరం మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ పట్ల ఆకర్షితులై పార్టీలో చేరే వారికి తప్పక సముచిత స్థానం అందిస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అన్నంరెడ్డి అజయరాజ్, మెంటు మహేష్, రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాకినాడ జిల్లా పెదపూడి మండలం గొల్లల మామిడాడ గ్రామం మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ రాష్ట్ర వైస్ చైర్మన్గా నియమితులైన గొల్లల మామిడాడకు చెందిన ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు డాక్టర్ మేడపాటి భామిరెడ్డి వైస్ చైర్మన్గా నియమితులైన సందర్భంగా
లయన్స్ క్లబ్ గొల్లల మామిడాడ శ్రీ సూర్య అయ్యప్ప ఆలయ కమిటీ సభ్యులచే డాక్టర్ భామిరెడ్డికి చిరు సత్కారం. ఈ సందర్భంగా లయన్స్ క్లబ్ మెంటర్ రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచార విభాగ కార్యదర్శి లయన్ మండ రాజారెడ్డి మాట్లాడుతూ, మా గ్రామానికి చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలోనూ రాజవైద్యునిగా పేరుగాంచిన డాక్టర్ భామిరెడ్డి సేవలు కొనియాడి ఆయనకు ఉన్నతమైన పదవి వరించినందుకు గ్రామం తరపున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ సభ్యులు భాస్కర్ రెడ్డి, మోహన్ రెడ్డి, వీరరాఘవరెడ్డి, డిఆర్కే రెడ్డి, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు సిద్ధార్థ, సత్యరెడ్డి పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అసోసియేషన్ వైస్ చైర్మన్గా మా గొల్లల మామిడాడకు చెందినటువంటి డాక్టర్ మేడపాటి భామిరెడ్డి గారు నియమితులైన శుభ సందర్భంలో మా గొల్లల మామిడాడ గ్రామం తరపున, మా లయన్స్ క్లబ్ గొల్లల మామిడాడ శ్రీ సూర్య తరపున చిరు సత్కారం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రాజవైద్యునిగా హైదరాబాద్ వంటి మహానగరాల్లో ఎంతో మందికి అంతుచిక్కని రోగాలను నయం చేసి క్యాన్సర్ వంటి పేషెంట్లకి పూర్తి స్వస్థత చేకూర్చినటువంటి ఒక అద్భుత వైద్య ప్రక్రియను ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా డాక్టర్ భామిరెడ్డి గారు ఈ రోజున హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్గా నియమితులవడం నిజంగా మా గొల్లమామిడాడ గ్రామవాసులుగా మా అందరం కూడా గర్వపడుతున్నాం. ఆయన మరిన్ని ఉన్నత పదవులు అధిరోహించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా లయన్స్ క్లబ్ గొల్లమామిడాడ శ్రీ సూర్య తరపున, గొల్లమామిడాడ గ్రామ ప్రజల తరపున డాక్టర్ భామిరెడ్డి గారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. జై హింద్. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం ఎస్ రాయవరం మండలం సైతారుపేట గ్రామంలో ప్రస్తుత శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజం ఎమ్మెల్యే కంబల జోగులను అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జిగా ముఖ్యమంత్రి నియమించడంతో ఈరోజు ఎస్ రాయవరం మండలం సైతారుపేట గ్రామంలో నాయకులను, కార్యకర్తలు పరిచయం కార్యక్రమం వైసీపీ సీనియర్ నాయకుడు బోలిశెట్టి గోవింద్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఎమ్మెల్యే పరిచయం చేసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లి పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం నన్ను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుపొందించడంతో పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి మరోసారి ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కూర్చోపెట్టే బాధ్యత మనమందరం తీసుకోవాలి అని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సైతారుపేట ఎక్స్ సర్పంచ్ వీసం వెంకట లలిత, కన్వీనర్ కుంచాల అప్పారావు, బోయిన లక్ష్మి, వీసం నానాజీ, తుంపాల శ్రీనివాసరావు, కొమ్ము చిన్నారావు పాల్గొన్నారు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా మన కంబాల జోగులు గారిని గొల్లబాబు గారి స్థానంలో పంపడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ రోజున పరిచయ కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ప్రతి గ్రామం వెళ్ళి ఆ గ్రామం పేరు, ఆ గ్రామంలో ఉన్న మెయిన్ నాయకులు వాళ్ళతో పరిచయం చేయడం కోసమే ఈ రోజున కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనకి ఏమన్నా సమస్యలు ఇలాంటివి ఉంటే మనం అందరూ గెలిపించిన తర్వాత మాత్రమే మాట్లాడే పరిస్థితి. ఈ రోజు మాత్రం ఒక్కొక్కరికి మన అబ్బాయి పరిచయం చేస్తాం. మీరు లేచి కనబడి ఒక్కొక్కరు పేరు చెప్తే ఎమ్మెల్యే గారు రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా మీరు కనబడితే ఆప్యాయంగా మాట్లాడడం బాగుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన అందరం చేయాల్సిందల్లా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి నవరత్నాల హామీని చక్కగా అమలు చేయడం జరిగింది. మీకు మీరేం పని చెప్పినా నేను మీకు అందుబాటులో ఉంటూ మీకు సర్వీస్ సేవ చేసుకుంటాను. కాబట్టి ఈనాడు మన ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలన మంచి సుపరిపాలన జరుగుతుంది. మన నాయకుడు మంచి నాయకుడు, ఒక దూరాలోచన నాయకుడు, ఒక మనసున్న నాయకుడు, పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం అందరూ బాగుండాలని మరి విద్యా, వైద్యం, వ్యవసాయంతో పాటు సంక్షేమం ఆయన చేస్తున్నారు. సంక్షేమం అంటే అందరికి పెన్షన్లు వివిధ విధాలుగా మీ అందరికీ అక్కడ లంచాలు లేకుండా ఈ మంచి ప్రభుత్వం ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి నాయకుడు ఎన్నిసార్లు ముఖ్యమంత్రి అయితేనే మన రాష్ట్రం బాగుంటుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ తెలిసినంత ఎక్కువ నేను చెప్పడం 2 విషయాలు చెప్పలేదు. విద్య కోసం, చదువు కోసం నాడు స్కూల్ బాగు చేస్తూ మరి ఆ విధంగా పిల్లలు చదువుకోవడానికి అనేక రకాలుగా డబ్బు పెడుతున్నాడు. వైద్యం కోసం జగన్ ఆరోగ్య సురక్షతో 2 విధాలుగా ఆదుకుంటున్నాడు. అదేవిధంగా రైతులు బాగున్నారు. ఈరోజు మనం సచివాలయం, రైతు పరిస్థితి అందరూ హెల్త్ సెంటర్లు, మా గ్రామాలు ఇటువంటి బిల్లులు ఎప్పుడైనా చూసామని చెప్పండి. ఎంత మంచి పరిపాలన చేస్తున్న గొప్ప వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. వారి ఆధ్వర్యంలో మనం పనిచేయాలి. కాబట్టి ఆయన ముఖ్యమంత్రి మరలా అయితేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుంటుంది అనే విధంగా ఆలోచనతో అప్పుడు మీరు అందరూ కూడా నన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలాలి. ఈరోజు మనం 175కి 151 సీట్లు గెలిచాం. కాబట్టి ఆయన ధైర్యంగా పరిపాలించారు. అనకాపల్లి జిల్లా యలమంచిలి పట్టణంలో యలమంచిలి శాసనసభ్యులు ఉప్పలపాటి రమణమూర్తి, రాజు, కన్నబాబు, నాగేంద్ర కాలనీ కమ్యూనిటీ హాల్ 13వ సచివాలయం పరిధిలో రోడ్లు, కల్వర్టు పనులు, ధర్మవరం రోడ్డు, పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ మాజీ చైర్మన్ సుకుమార్ వర్మ, మున్సిపల్ చైర్మన్ పిల్ల రామకుమారి, వ్యవసాయ మార్కెట్ చైర్మన్ బోద్దపు ఎర్రయ్య దొర, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ అర్రపు గుప్తా, బెజవాడ నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏలూరు వద్ద
దెందులూరులో తలపెట్టిన సిద్ధం సభకు ప్రతిపాడు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా 60 బస్సులు 100 కార్లలో బయలుదేరారు. ప్రతిపాడు వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ వరుపుల సుబ్బారావు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా బయలుదేరిన వాహనాలకు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వరుపుల సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ సిద్ధం సభకు బయలుదేరిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన సభను విజయవంతం చేయాలని సూచించారు. గతంలో ఆయన ఎన్ని విధాలంటే ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క ఆలోచన భావంతో కాకుండా చాలా కార్యక్రమాలు చేసే విధానం కూడా ఇంతవరకు పూర్తి చేసే సందర్భం కూడా జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా తిరిగి ఆయన ముఖ్యమంత్రి పక్కన చేపడితే ఎవరు ఊహించిన విధానంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజానీకాలన్నీ కూడా లబ్ధి పొందే కార్యక్రమం కూడా తప్పకుండా చేపడతారని చెప్పేసి అందరూ కూడా నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ కార్యక్రమం దిగువ చేయండి. మరి ఎదుర భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాం. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా అక్కడే టిఫిన్లు భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాం. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా తప్పకుండా సహకరించి ఈ కార్యక్రమానికి తప్పకుండా మీరు సహకరించాలని చెప్పేసి మీ అందరూ కూడా మనపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు ఇచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, జడ్పీటీ సభ్యులకు, ఎంపీపీలకు, సర్పంచులకు, ఎంపీటీ సభ్యులకు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, మరి అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా అదే విధాలుగా పత్రికా సోదరులకి మీ అందరికీ నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. హిరమండలం మండల కేంద్రంలో ఇచ్చిన మాటను త్రికరణ శుద్ధిగా అమలు చేస్తూ వరుసగా 4వ ఏడాది వైఎస్ఆర్ ఆసరా పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకి బాసటగా మన జగనన్న ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చితికిపోయిన 7.98 లక్షల స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని 78.94 లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు ఊరటనిస్తూ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన మాటను సంపూర్ణంగా నెరవేరుస్తూ 4వ విడతగా 6,394.83 కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తున్న జగనన్న ప్రభుత్వం జనవరి 23 నుండి 2 వారాల పాటు జరిగే ఆసరా కార్యక్రమానికి అనంతపురం జిల్లా ఉరువకొండలో మంగళవారం నాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. నేడు అందిస్తున్న ఆసరా లబ్ధితో ఈ 56 నెలల కాలంలో వివిధ వర్గాల ప్రజలకు నేరుగా డీబీటీ ద్వారా అందించిన లబ్ధి 2.50 లక్షల కోట్లు దాటింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా హిరమండలం మండల కేంద్రంలోని బ్యారేజ్ ఆవరణలో మండల మహిళా సమాఖ్య ఏర్పాటు చేసిన హిరమండలం మండల స్థాయి వరుసగా 4వ ఏడాది వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమాన్ని స్థానిక శాసన సభ్యురాలు రెడ్డి శాంతి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మనకి ఏది కావాలన్నా నాణ్యమైన బియ్యం. ఇంత ముందు కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఎలాంటి బియ్యం అందించాడు మనకి? పురుగులు పట్టేసి, పొట్టులు పట్టేసి, అక్కడికి వెళ్ళి లైన్లో నిల్చొని మోసపోయిన తర్వాత ఎంతో బియ్యం ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ బియ్యం తినలేక ఏం చేయలేక రాళ్ళు రప్పలు వాటిని ఏర్పడి సక్సెస్ అయిపోయింది. ఈ రోజు జగనన్న మన ఇంటికి నాణ్యమైన అందిస్తున్న మహానుభావుడు మన జగనన్న. ఇదే నీతి, నిజాయితీ, ధర్మం, ఆడబిడ్డల పట్ల ప్రేమ, ఆడబిడ్డలంటే గౌరవం. మరి జగనన్న గౌరవం మనం అందరం చూసాం. వైఎస్ఆర్ చేత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, అమ్మఒడి. మరి మన పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి అంటే ఈ రోజు విద్యా విధానం ఒకసారి ఆలోచించండి. స్కూళ్ళు చూడండి, హాస్పిటల్ చూడండి, ఆరోగ్య సురక్షను గమనించండి. మనకి ఏమైనా సర్టిఫికేట్ కావాలంటే సురక్ష, ఆరోగ్య సురక్ష కోసం మన ఇంటికే ఒక ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ పెట్టడం, మరి సురక్ష శిబిరం ఏర్పరచడం. మరి హాస్పిటల్లో, మరి భారతదేశంలో అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఖాళీలు ఉంటే, ఎక్కడ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ పెట్టుకోలేని ధైర్యం ఉంటే, ఈ రోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ 56 నెలల పాలనలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 54,000 మంది సిబ్బందిని, డాక్టర్ల నుంచి ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ వరకు నియమించిన ఘనత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగనన్నది. ఎందుకు చేస్తున్నారు? మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని. ప్రతి ఒక్క అక్క చెల్లి కుటుంబంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క పిల్లలు, పెద్దలు 100 సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా బ్రతకాలి. పేదరికం అనేది అడ్డు రాకూడదు. కార్పొరేట్ వైద్యం అందాలి. పేదరికంతో ఎవరు చనిపోకూడదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధీరుమంతలే ఒక వికాసంతో, ప్రగతితో, మహిళా వికాసంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని భారతదేశంలో చూపించిన ఆధునిక మహిళగా తయారవ్వాలంటే జగనన్న ఆలోచన. ఎన్నికల బదిలీలో భాగంగా విశాఖపట్నం జోనల్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న బొడ్డేపల్లి రాము మండపేట మున్సిపల్ కమిషనర్గా బదిలీ కాగా శనివారం మండపేటలో బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ మేనేజర్ తాతపూడి కనకరాజు, ఆర్ఓ శర్మ, ఆర్ఐ వంక ప్రభాకర్ చౌదరి తదితరులు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. మున్సిపల్ కార్యాలయ సిబ్బంది ఆయనను కలిసి అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పట్టణంలోని ప్రజలందరి సహకారంతో అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని పేర్కొన్నారు.
పారిశుధ్య నిర్వహణ మెరుగుకు చర్యలు తీసుకుంటామని, మంచినీటి సరఫరా, పారిశుధ్య నిర్వహణ తదితర అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పారు. అందరికీ నమస్కారం. రానున్న ఎలక్షన్లో భాగంగా ప్రభుత్వం వారు రీసెంట్గా 91 మంది మున్సిపల్ కమిషనర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా నేను జీవీఎంసీలో గత 5 సంవత్సరాల నుంచి జోనల్ కమిషనర్గా అనకాపల్లి, మధురవాడ, భీమన్పట్నంలో పనిచేస్తూ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ మీద రావడం జరిగింది. ఇక్కడ అన్ని వర్గాల సహాయంతో ఇప్పుడు ఏదైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయో వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కొండపల్లి మున్సిపాలిటీ 17వ వార్డులో గల తన నివాసంలో నుండి 17వ వార్డు టీడీపీ కౌన్సిలర్ ముప్పసాని భూలక్ష్మి మాట్లాడుతూ మైలవరం నియోజకవర్గ టీడీపీ అభ్యర్థిగా బీసీ యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాకు ఇస్తే విజయం సాధించి చంద్రబాబు నాయుడుకి గిఫ్ట్గా ఇస్తానని, లేని పక్షంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగానైనా బరిలోకి దిగుతానని, వైసీపీ కూడా మా యాదవ సామాజిక వర్గానికి సీటు కేటాయించారని అన్నారు. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మైలవరం నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. టీడీపీ తరపున నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీట్ ఇస్తే నేను పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మైలవరం నియోజకవర్గంలో బీసీలు సొంత ఓటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఇంత బలంగా అడుగుతున్నాను. ఒక టీడీపీలో ఉండే నేను టీడీపీకి ఎమ్మెల్యేగా సీట్ ఇస్తే పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నేను గెలుస్తానన్న నమ్మకం ఉంది. గెలిచిన తరువాత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలని కూడా బలంగా నేను ముందుకు నడుస్తున్నాను. ఈరోజు ఎందుకు ముందుకు వెళ్తున్నాను అంటే నా యొక్క బీసీ ఓట్లు బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి, నేను గెలుస్తానన్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఇది నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గిఫ్ట్గా కానుకగా ఇవ్వటానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. మైలవరం నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఒకవేళ చివరి వరకు చూస్తా, బాబు గారు బీసీలకి పెద్దపీట వేస్తాను అన్నారు. ఒకవేళ మాకు గనక సీటు ఆ సమయానికి ఇవ్వలేకపోతే నేను ఇండిపెండెంట్గానైనా వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఓటమి భయంతో తెదేపా సానుభూతి పరుల ఓట్లు తొలగింపుకు ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి కుట్రలు పన్నుతున్నాడని, ఓట్ల తొలగింపుకై బల్క్గా ఫారం 7 దరఖాస్తులు చేయబడిన ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా ఓట్లు తొలగించిన వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేయాలని కాకినాడ సిటీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు పేర్కొన్నారు. ఓటర్ ముసాయిదా జాబితా అవకతవకలపై శనివారం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో కొండబాబు మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షులు మల్లిపూడి వీరు, నాయకులు తుమ్మల రమేష్, ఓమి బాలాజీ, సయ్యద్ అలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు సిద్ధమన్నారు కానీ మేము ముందే చెప్పాం, ఓడిపోతుంది వైసీపీ ప్రభుత్వం అని ముందే చెప్పాం. మేము తెలుగుదేశం పార్టీ ముందే చెప్పింది ఓడిపోతుందని చెప్పి వైసీపీ పార్టీ. వీళ్ళు ఇప్పుడు సిద్ధమన్నారు కానీ ఎప్పుడో చెప్పాం మేము ఓడిపోతుందని, కొత్తగా ఏం చెప్పక్కర్లేదు. మీకు కూడా అందరికీ తెలుసు ఓడిపోతున్నారని భయం చేతే వాళ్ళు తెలుగుదేశం సానుభూతి పరులు ఓట్లు తీసేయడం, ఫారం 7 పెట్టి, అదేవిధంగా దొంగ ఓట్లు చేర్చిన వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు మేము దానిపైన సంబంధిత అధికారులకు కంప్లైంట్ ఇచ్చాం. కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పట్టించుకోకపోతే మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా ఢిల్లీ ఎలక్షన్ కమిషనర్కి తీసుకెళ్ళి ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఆదేశాలు వచ్చిన తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి ఆదేశాలు వచ్చిన తర్వాత పని మొదలుపెట్టారు ఈ అవకతవకలు. ఆ విధంగా కాకినాడలో చూసుకుంటే రాష్ట్రం మొత్తం మీద అన్ని చోట్ల అలా జరిగింది. కాకినాడలో పెద్ద ఎత్తున జరిగింది, మీ అందరికీ తెలుసు. కాకినాడలో పెద్ద ఎత్తున జరిగినప్పుడు పైనుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి ఆదేశాలు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ స్పందించారు. కొంచెం స్పందించిన తర్వాత కేసులు పెట్టారండి. 22 ఎఫ్ఐఆర్లు వేశారు, 130 మందిని కేసులు పెట్టారు. కేసులు పెట్టారు కానీ సామాన్య వ్యక్తులమే పెట్టారు, మామూలు అసలు వాళ్ళమే పెట్టలేదు. అసలు ఎవరు దీనికి దొంగోట్లు పెట్టించారు, ఎవరు తీయించేసారు ఫారం? ఓటర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా
మా సానుభూతి పడి ఓట్లు తీయించేశారు అన్నది మామూలు వ్యక్తులమే పెట్టారు. నేనేమంటానంటే అసలు కారకులు ఎవరు దీనికి? తెలుగుదేశం సానుభూతి పల్లి ఓట్లు తీసిన కారకులు ఎవరు? వాళ్ళమే పెట్టాలన్న ఈరోజు మీ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు కాకినాడ తీసుకుందామండి. కాకినాడలో 130 మందిమే కేసులు పెట్టారు, 22 ఎఫ్ఐఆర్లు వేస్తారు. ఈరోజు చూసుకుంటే కేసులు మనకి 1 టౌన్లో 8 ఎఫ్ఐఆర్లు వేస్తారు, 3 టౌన్ చూసుకుంటే 2 వేశారు. అలాగే పోర్ట్లో పోలీస్ స్టేషన్లో 10 ఎఫ్ఐఆర్లు వేశారు, ఇంద్రపాలెం 2, 22 ఎఫ్ఐఆర్లు వేశారు. 130 మందిమే కేసులు పెట్టారు. వాళ్ళందరి పేర్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ చట్టాన్ని ఇవ్వాలంటే చాలా టైం పడుతుంది, పెద్దది మీకు ఇస్తాం చూతురుగా. అంటే నేనేమంటానంటే ఇది ఎస్పీకి అందరికీ నేను చెప్పడం జరిగింది, కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే సరి చేయలేదు. మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు, మీ ద్వారా తెలియాలని చెప్పి ఏదైతే మా సానుభూతి పనులు ఓట్లు తీస్తారో మీరు మీ కార్యకర్తలు పెట్టి తీయించారు. ఇందులో పేర్లు ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా ఇందులో పేర్లు ఉన్నాయి, అన్నీ మీకు ఇస్తాం పేర్లు. అవన్నీ కూడా ఈరోజు ఏదైతే ఈరోజు మా సానుభూతి పేరు ఓట్లు తీస్తారో మీరు మామూలు వ్యక్తి మీద పెట్టారో, నేనేమంటానంటే దీనికి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా దేంట్లో ఏ సిస్టంలో చేశారో ఆ ప్రతి సిస్టమ్ కూడా ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ సిస్టంలో చేసిన వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టమంటాను నేను. ఓట్లు తీసేమన్న వాళ్ళ మీద కాదు, ఆ సిస్టమ్ ద్వారా చేసిన వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టాలి. ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, దాని ద్వారా కేసు పెట్టమని డిమాండ్ చేస్తాం. అది తీస్తే ఎవరి మీద పెట్టవలసి ఉంటుందంటే దూరంపూడి చంద్రశేఖర్ మీద పెట్టవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆఫీస్లో చేశారు, ఇదంతా వాళ్ళ ఆఫీస్లో న్యాయదూరంలో చేశారు. అసలు దమ్మును వదిలేస్తున్నారు మీరు. దీని అంతటికి కారణం దూరంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి. ఈ కాకినాడలో తెలుగుదేశం పార్టీ సానుభూతి పనులు ఓట్లు తీసేయడానికి కారణం ఆయన. కానీ ప్రతి దానికి ఆ ఓట్లు తీసేటప్పుడు పాపం అమాయకులు వాళ్ళ కార్యకర్తలు పెట్టేశాడు మొత్తం. చాలామంది, కొంతమంది కార్యకర్తలు కూడా కాదు పాపం, వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు తీసుకుని మీకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని చెప్తే పాపం ఆధార్ కార్డులు ఇచ్చారు. ఆధార్ కార్డులు పెట్టేసి తీస్తారు చాలామంది. నేను ముందే చెప్పాను వైసీపీ కార్యకర్తలకి, వాళ్ళ వెనకాల తిరిగి దూరపడి వెనకాల తిరిగి వాళ్ళందరికీ, మిమ్మల్ని ఎప్పుడోసారి బొట్లో ముంచేస్తాడు, మిమ్మల్ని దొంగలు చేసేస్తాడు, మీకు అంతా అన్యాయం చేసి ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడని కూడా చెప్పాను. మా మాటలు మీ మీడియాలో ఉంటే చూడండి. ఈరోజు చెప్తున్నాను వైసీపీ కార్యకర్తలకు, మిమ్మల్ని ఏదో బొట్లో దించేస్తాడు, మీకు అన్యాయం చేస్తాడు, ఇక ఇక్కడ ఉండడు, వెళ్ళిపోతాడు తప్పులు చేయించేసి అని కూడా చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడు అదే చేయించాడు మీతో, ఆ కార్యకర్తలతో. ఈరోజు నేనేమంటే మీ ద్వారా డిమాండ్ చేసేది ఆ ఐపీ అడ్రస్ని పట్టుకుని వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టమని మీ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తూ, ఇది కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా మేము ఎలక్షన్ కమిషనర్కి అందరికీ కంప్లైంట్ ఇస్తాం. వాళ్ళు ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటారో చూస్తాం. ఏదైనప్పుడు కూడా సాక్ష్యాల ఆధారంతో చూపిస్తున్నాం మీకు అందరు కూడా. ఇక దాసరి సతీష్ అనే అబ్బాయి, ఈ అబ్బాయి ఎక్కువ పెట్టాడు తీసామని చెప్పేసి. ఎవరు దూరం చంద్రశేఖర్ రవిచంద్రుడు మొత్తం ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది, కేసు కూడా పెట్టారు. ఈయన ఇలా చాలామంది ఉన్నారు. అన్నీ కూడా పేర్లు ఇవన్నీ కూడా ఇదే మొత్తం పేర్లతో సాధిస్తున్నాం అనమాట. అందరూ వాళ్ళ కార్యకర్తలండి పాప. అందులో నేను ఎంక్వైరీ చేసిన అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారండి. నేను నన్ను అడిగానండి, అడిగితే ఏమన్నారంటే, బాబు ఇళ్ల స్థలం ఇస్తానన్నారు, ఆధార్ కార్డు ఇమ్మన్నారు, ఇచ్చాం బాబు, మా పేరు మీద ఇలా పెట్టేశారని చెప్పేసి బాధపడుతున్నారండి. అంటే దూరంపూడి సామాన్యులు కూడా ఇరికించేస్తున్నారు, ఇందులో సామాన్యులు కూడా ఇరికించేస్తారండి. ఎందుకంటే ఓడిపోతాడని తెలుసు ఆయనకి. ఈ కాకినాడలో ఓడిపోతాడని భయం చేస్తే మా ఓట్లన్నీ తీయించేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఏమేనంటారంటే మీరందరూ కూడా మీ ద్వారా దీన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా, అసలు దొంగ ఎవరు వాడి మీద కేసు ఫైల్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ, ఏదైతే ఈరోజు విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం జీవీఎంసీ పరిధిలో కార్పొరేషన్ నిధులతో వివిధ కాలనీలో నిర్మించ తలపెట్టిన పలు అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఉత్సాహవంతంగా జరిగింది. శనివారం ఉదయం జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజ్, స్థానిక కార్పొరేటర్లు ముమ్మన్న దేవుడు, పీలా శ్రీనులతో కలిసి హాజరై శంకుస్థాపన మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముందు ఎమ్మెల్యే స్థానిక నాయకులతో కలిసి
శ్రీ వెంకటాద్రిపై వేంచేసి ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం 2 ఘాట్ రోడ్ బీటీ రోడ్ పనులకు ఆలయ ధర్మకర్త ఎంఎస్ రాజు, చందు యాదవ్ తదితర నాయకులతో కలిసి పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో శాసనసభ్యుడు అదీప్ రాజ్ మాట్లాడుతూ పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి లక్ష్యంగా తాము పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇటీవల వివిధ ప్రాంతాల్లో నెలకొంటున్న ప్రోటోకాల్ సమస్య తలెత్తకూడదనే ఉద్దేశంతో స్థానిక కార్పొరేటర్ రాక ఆలస్యం కావడం గమనించిన అదీప్ రాజ్ కొంతసేపు వేచి ఉండటం పట్ల అందరూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సుమారుగా 3,96,16,000 అంటే 4 లక్షలు తక్కువ 4 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన వర్క్లకి వాళ్ళు శంకుస్థాపన చేశాము. ఏదైతే మీరందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏవైతే మేజర్ రోడ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పూర్తిగా అభివృద్ధి చేశాము. పులగాన్పాలెం వెళ్ళేటువంటి రోడ్డు కానివ్వండి, సుజాత నగర్ రోడ్డు కానివ్వండి, చిన్నముషిలవాడ రోడ్డు కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఇవాళ దగ్గువానపాలెం రోడ్డు కానీ, ఇవాళ మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే మన కంఫర్ట్ హోమ్స్కి వెళ్ళేటువంటి రోడ్డు, అంతేకాకుండా మరి ముఖ్యంగా మన 7 కోట్ల రూపాయలతో ఒకే ఒక రోడ్డు కూడా దానికి చక్కగా వెడల్పు చేసుకుని అన్ని రకాలుగా కూడా సంక్షేమ అభివృద్ధి రెండు కళ్ళకి ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని నేను చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఖచ్చితంగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో మరింతగా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా స్వామివారిని కోరుకుంటూ పాతపట్నం మండలం కేంద్రంలో కళింగ వైశ్యులు సేవా తత్పరులు ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి కళింగ వైశ్యులు సేవా తత్పరులని ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి కొనియాడారు. కళింగ వైశ్య సంఘానికి చెందిన పలువురు దాతలు ఫ్రీజర్ బాక్స్ను ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి చేతుల మీదుగా శనివారం స్థానిక కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు అందజేశారు. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రజలకు సేవ చేయడంలో జిల్లా కళింగ వైశ్య సంఘం ఎప్పుడూ ముందుంటుందని, రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని మంచి పనులు చేయాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు. వీరి సేవా కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్లు సునీత, జి అనిత, జి షణ్ముఖరావు, సందీప్, రాష్ట్ర కళింగ కోమటి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అందవరపు సూరిబాబు, ఏపీ కళింగ కోమటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కోనార్క్ శ్రీను, సంఘ సభ్యులు సకల భక్తుల రాజా రమేష్, ప్రసాద్, గుణ, శ్రీనివాసరావు, శాసనపురి మధుబాబు, పాతపట్నం కళింగ వైశ్య సభ్యులు, దాతలు, ఎమ్మెల్యే కుమారుడు రెడ్డి శ్రావణ్, వైస్ ఎంపీపీ సవిరిగాన ప్రదీప్, ఏఎంసీ చైర్మన్ కె అర్జున్రావు, ఏఎంసీ వైస్ చైర్మన్ ఎం తాతయ్య మాస్టర్, వైకాపా నాయకులు టి ప్రవీణ్, పి మోహన్ రావు, హాస్పిటల్ సిబ్బంది, స్థానికులు పలువురు పాల్గొన్నారు. మరి రాష్ట్ర కళింగ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారి పెద్దలు గౌరవనీయులు మరి నన్ను పూర్తికన్నా ఎక్కువగా అభిమానించి నా రాజకీయ ప్రస్థానంలో నన్ను ఆడబిడ్డనైనా నన్ను ఇప్పుడు కూడా అధైర్యపడకుండా ధైర్యం సాహసం ఉండాలి. అదే గౌరవ పెద్దలు మధుబాబు గారు, అధ్యక్ష గారు, విద్యాసంస్థ అధ్యక్ష మధుబాబు గారికి మరి అలానే రాజా రమేష్ గారికి, గౌరవ పెద్దలకు, ఇక్కడ చేసినటువంటి హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ అందరికీ, మరి హాస్పిటల్ స్టాఫ్ అందరికీ, హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గారికి, అలానే గౌరవ పాత్రికేయ సోదరులకు పేరు పేరు మనస్ఫూర్తిగా మైలవరం ఎమ్మెల్యే సీటు విషయంలో ముఖ్యమంత్రి పునరాలోచన చేయాలని వైసీపీ నాయకులు పిఎస్సిఎస్ డైరెక్టర్ అంకా మోహన్ రావు కోరారు. అంకా మీడియాతో మాట్లాడుతూ మైలవరం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నిన్న బీసీ యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు సర్నాల తిరుపతిరావుని నియమించడం పట్ల తన ఆవేదనను వ్యక్తపరిచారు. కరోనా సమయంలో తన సొంత డబ్బుతో ప్రత్యేక ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసి సొంత వాహనాల్లో దహన దాన కార్యక్రమాలు చేపట్టిన నిస్వార్థపరుడు, అన్నింటిలో సమర్థుడు అయిన వసంత వెంకట కృష్ణమూర్తి కృష్ణప్రసాద్కే సీటు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. సంస్థల ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో ఏ నియోజకవర్గంలో ఎంత గొప్పగా ఫలితాలు వచ్చినటువంటి నాకు తెలియకపోయినా ముఖ్యంగా మైలవరం నియోజకవర్గంలో 5 జడ్పీటీసీలకు 5 జడ్పీటీసీలు, 5 ఎంపీపీలకు 5 ఎంపీపీలు, 95% ఎంపీటీసీలని, అలాగే 63 పంచాయతీలకు గాను సుమారుగా 58-59 పంచాయతీలని, వార్డు మెంబర్లందరినీ కూడా ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఒక తుఫాన్లా గెలిపించారు. వారి యొక్క శాయశక్తుల
వారి సొంత డబ్బు ఖర్చుతో సహా బాధ్యతలను స్వీకరించి అంత భారీ స్థాయిలో గెలిపించిన గొప్ప నాయకులు వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్ గారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన కరోనా టైంలో కూడా వారి సొంత ఖర్చులతో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రత్యేక హాస్పిటల్ కూడా ఏర్పాటు చేసి చికిత్సలు చేయించటం, ఆ రోజుల్లో చనిపోయిన వారికి దహనకాండాలు చేయడం ఎవరికి ముందుకు రాని పక్షంలో కూడా వారి సొంత వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేసి చాలామందికి దహన సంస్కారాలు చేయించడం కూడా మనం చూసాం. అంతేకాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టారో వాటన్నిటిని కూడా ప్రజలందరికీ అందే విధంగా నాయకులందరినీ కూడా సమాయత్తం చేస్తూ ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం అందుబాటులో ఉండి మేలు చేసిన వ్యక్తి వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్ గారు. ఇంత నీతి నిజాయితీగా ప్రతి నిమిషం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ఇన్ని సేవలు చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే గారిని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది వ్యక్తులు కావాలని ప్రత్యేకంగా పనిగట్టుకుని కొన్ని విషయాల్లో ఆయన రాజకీయాలంటేనే విసుగు పుట్టే విధంగా విరక్తి చెందే విధంగా చేసిన పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చినాయి, ఆ పరిస్థితులు ఏమిటి అనేటువంటిది హైకమాండ్ వారు ఈ యొక్క ఎమ్మెల్యేలను నిలబెట్టి సమన్వయకర్తలు కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వాటిపై పరిశీలన చేసి మనం ఎన్నిక చేసిన విధానం కరెక్టా, కృష్ణప్రసాద్ గారు ఎందుకు ఆగుతూ ఉంటున్నారు, ఎందుకు తటస్థంగా ఉన్నారు, వారి యొక్క బాధ ఏంటి, వారి యొక్క ఇబ్బంది ఏంటి అనే దాని మీద మీరు మనసు పెట్టకుండా ఆలోచించకుండా ఇలా తొందరపడి మైలవరం నియోజకవర్గంలో ఒక సమన్వయకర్తను పెట్టడం మాత్రం మేము జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం. దయచేసి జగనన్న గారికి అలాగే పైస్థాయి క్యాడర్ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సార్కి ఎలాంటి అవమానాలు ఇక్కడ ఎదురయ్యాయి, ఆ అవమానాలు రెక్టిఫై చేయడానికి మార్గాలు ఏమిటి అవి సూచించండి, వాటిని రెక్టిఫై చేయండి. సార్ ఎక్కడ భయపడటం కానీ తగ్గిపోవడం కానీ ఎక్కడా లేదు. కేవలం ఈ అవమానాలు ఏంటి, ఇంత సేవ చేస్తున్నా, ప్రజలకు ఇంత అందుబాటులో ఉన్నా, ఇంత అభివృద్ధి చేయిస్తున్నా, ఇలాంటి పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ బాధలో ఉన్నటువంటి లోతైన విషయాలను మీరు చర్చించండి. చర్చించిన తర్వాత సార్ ఏం చెబుతారో విని దాన్ని బట్టి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి తప్పనిసరిగా మీరు మా మైలవరం నియోజకవర్గానికి న్యాయం చేయాలని మరీ కోరుకుంటున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వంచే అమలు చేయబడుతున్న ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ పథకం చేతి వృత్తుల కళాకారులకు మంచి వరమని జిల్లా పరిశ్రమల అధికారి జిఎం శ్రీకాంత్ తెలిపారు. అనకాపల్లిలో వివి రమణ రైతు భారతి కేంద్రంలో నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పూర్వకాలం నుంచి కొనసాగుతూ వస్తున్న కళా నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగులు దిద్ది వారి కుటుంబాలకు తద్వారా భారతీయ సంస్కృతికి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి విశ్వకర్మ కార్యక్రమం రూపొందించబడిందన్నారు. అంతేకాకుండా సాంప్రదాయ కళాకారులకు ఆర్థిక చేయూతనివ్వడం జరుగుతుందన్నారు. ఎంఎస్ఎంఈ కోఆర్డినేటర్ ఏడీఏ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ విశ్వకర్మ పథకం ఉద్దేశాలు విధి విధానాలను గూర్చి వివరించారు. భార్యాభర్త అవివాహిత పిల్లలు సభ్యులు గల కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే పథకం వర్తిస్తుందన్నారు. కనీస వయసు 18 సంవత్సరాలు ఉండాలని, సాంప్రదాయక చేతి వృత్తులలో ఒకటైనా చేసుకునే వారై ఉండాలని, రిజిస్ట్రేషన్ చేసే సమయానికి వృత్తిలో ఉండాలని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిఆర్డీఏ పీడీ శచీదేవి, డిపిఓ శిరీషారాణి, లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ సత్యనారాయణ, జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి చాముండేశ్వరరావు, ఏటీడబ్ల్యూఓ నాగశిరీష, డొమైన్ నిపుణులు నాగేశ్వరరావు, పరమేశ్వరరావు, విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘ అధ్యక్షుడు గంగారాం, పట్టణ అధ్యక్షుడు కోటిపల్లి జేజీబాబు, సిఎస్సి హెడ్ జగదీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కానీ మొదటగా మన రాష్ట్రంలో 3 జిల్లాలకు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది మన ఏడీగా చెప్పినట్టుగా. తర్వాత ఈ మధ్యనే మన అన్ని జిల్లాలకు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కానీ అందరికీ కూడా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇంకా ఎక్కువగా రాలేదు. ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ యోజనలో 18 రకాల చేతి వృత్తుల వారికి అవకాశం ఉన్నది. 18 రకాల చేతి వృత్తులు కూడా ఏంటో చెప్పారు. వాటిలో 18 రకాల చేతి వృత్తుల వారు అందరూ కూడా ఇక్కడ దీనిలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. వాళ్ళకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయో చెప్పడం జరుగుతున్నది. అవన్నీ కూడా మనకి పంచాయతీ సెక్రటరీలో అంటే సచివాలయాల ద్వారా, కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ద్వారా, ఇవన్నీ ద్వారా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా మన గ్రామ సర్పంచ్ కానీ లేదా
మున్సిపాలిటీలో కానీ వాళ్ళ ద్వారా అప్రూవ్ చేయించి డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీలో మనం రికమెండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ అన్ని అంటే ఈ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇవన్నీ కూడా శ్రద్ధగా విని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మన జిల్లాలో మరి ఇప్పటికి చాలా తక్కువగా రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నాయని చెప్పారు. మరి మీరందరూ కూడా మీ తోటి వారికి ఇంకా మన చేతి వృత్తుల వారికి ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా మీరు చెప్పారు ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఈరోజు అటెండెన్స్ తక్కువ మంది ఒక రకంగా ఇంకా ఎంతో మందికి ఈ విషయం తెలియాల్సి ఉంది. ఆవిడ నేను ఒకేసారి అప్లై చేసాం, ఆయన నేను ఒకేసారి చేసాం అని అంటున్నారు. సో ఇది ఫేజ్ వైజ్ ఇప్పటి వరకు మనం వివిధ రకాల ప్రభుత్వ పథకాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు కూడా అమలు చేసి ఉన్నారు. చేతి వృత్తుల వారిని ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని రకాల వృత్తులకు మాత్రమే మనం ఇప్పటి వరకు ప్రోత్సహించగలిగాము. ఈ పథకం ద్వారా సుమారుగా 18 రకాల చేతి వృత్తుల్ని నిర్వహించే వారికి వారి యొక్క కళా నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి, ఆర్థికంగా తోడ్పాటు అందించడానికి ప్రధానమంత్రి వారి ఆధ్వర్యంలో పిఎం విశ్వకర్మ యోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్ర జిల్లాలో రిజిస్ట్రేషన్స్ అయితే ఇంకా తక్కువగానే జరిగినాయి. సుమారు 14,000 మంది వృత్తి కళాకారులు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. ఇప్పటికీ మనకి చాలా అవకాశం ఉంది. అందరూ వృత్తి కళాకారులు ముఖ్యంగా మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మన అనకాపల్లి జిల్లాలో ఎక్కువగా కమ్మరి, కుమ్మరి, మేషనరు, అదేవిధంగా టైలరింగ్ కూడా అవకాశం ఇచ్చారు. టైలరింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉన్నారు. మరి మేషనర్ అయితే చాలా మంది ఉన్నారు. మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు. దీనికి కారణం అవగాహన లేకపోవడం, పథకం గురించి ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా తెలియలేదు అని చిన్న అపోహ అయితే మాకుంది. ఎందుకంటే తెలిస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పథకంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని లబ్ధి పొందేందుకు అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇంతమందికే ఇస్తాము లేదా ఒకరికి ఇస్తాము ఇతరికి ఇస్తాము అనే కండిషన్ కూడా లేదు. కాబట్టి అవకాశం ఉన్న, నైపుణ్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్క కళాకారులు కూడా ఇందులో నమోదు చేసుకోవాలి. మరి గ్రామీణ ప్రాంతంలో కానీ లేదా ఈ అర్బన్ ప్రాంతంలో కానీ గతకి వాలంటీర్లు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు, విశ్వకర్మ లీడర్ అయినా మాకు వృత్తి పని వల్ల మేము సచివాలయానికి కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నమోదు చేసుకోవడానికి సమయాభావం వల్ల వెళ్ళలేకపోతున్నామని వాలంటీర్ సహాయం తీసుకొని మీరు మీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అనేది సచివాలయానికి పంపిస్తే సచివాలయం ద్వారా మనం నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మహిళా సంఘాలు ఉన్నాయి, వారి సహాయం తీసుకొని కూడా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవచ్చు. ఎక్కువ మంది మహిళలు మనకి ఎలాగ ఎస్హెచ్జీలో ఉంటారు, స్వయం సహాయక సంఘాలు ఉంటారు. వాళ్ళ ద్వారా విఓఎల్ ద్వారా కానీ, సిసిఎల్ ద్వారా కానీ, వాలంటీర్ల ద్వారా కానీ మీరు ఏ రకంగా అయినా సరే మీ యొక్క పని సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకోవచ్చు. మరి అందరూ కళాకారులు కూడా, వృత్తి పని వారు అందరూ కూడా ఇందులో నమోదు చేసుకొని ఈ పథకాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోండి. మరి అవకాశం మీరు అందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని మన గ్రామాల్లో కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు, చదువు లేకపోవడం వల్ల పేపర్లో వచ్చేది కానీ, లేకపోతే ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోకపోవడం కానీ, లేదా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలని తెలియకపోవడం కానీ, మనలాంటి వాళ్ళకి వస్తాయా, మనకి ఇస్తారా అనే అపోహ వల్ల కూడా చాలామంది కళాకారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని అంటే ఈ పథకాన్ని ఉపయోగించుకోవట్లేదు. మరి దయచేసి ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన పెద్దలందరూ కానీ లేదా మీ ద్వారా తెలిసిన మరికొందరు కానీ మేము ప్రెస్ ఇస్తున్నాము, మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా కూడా తెలియజేస్తున్నాము. అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా తక్కువ మంది రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యారంటే ఎక్కువ మందికి ఈ పథకం చేరలేదని మా ఉద్దేశం. కాబట్టి అందరూ సహకరించి ఈ పథకాన్ని అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ అందరి సహకారాన్ని కూడా అభ్యర్థిస్తున్నాము. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలిపిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనకాపల్లి ఎంపీ. ఏపీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకార భారత్ సమగ్ర అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్న డాక్టర్ సత్యవతి. పార్టీతో నమ్మకంతో వైసీపీలోకి చేరిన వారికి సముచిత స్థానం కల్పించడం జరుగుతుందన్న పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి. జీవీఎంసీ 97వ వార్డు కార్మిక నగర్ సిపిఎం నాయకురాలు రజనీతో సహా పలువురిని పార్టీ కండువాలతో ఆహ్వానించిన ఆదిప్ రాజ్. మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ రాష్ట్ర వైస్ చైర్మన్ నియమితులైన ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు డాక్టర్ మేడపాటి. లయన్స్ క్లబ్ గొల్లల మామిడాడలో డాక్టర్ భామిరెడ్డి సత్కరించిన శ్రీ సూర్య. అయ్యప్ప ఆలయ కమిటీ సభ్యులు. అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్ రాయవరం మండలం సైతారుపేటలో ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొన్న రాజం ఎమ్మెల్యే.
పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం వైసీపీ ఇన్ఛార్జిగా సీఎం నియమించడంపై నాయకుల మద్దతు కోరిన కంపల జోగులు. ఇది ఈ రోజు బులెటిన్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.